નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી વ્યક્ત કરી છે। 6 સિસ્ટમ સક્રિય થતા આગામી 48 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે। आने वाला अगले 7 दिन के लिए 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आज अगले 3 दिन हमारा जो गुजरात रीजन है हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन के लिए हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो हेवी रेनफॉल है येलो कलर का वार्निंग है, वेरी हेवी का ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है, जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है रेड वार्निंग का साथ दिया गया है। ये इक्का दुक्का स्थानों में होगी और जो मतलब ज़्यादातर स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का भी संभावना रहेगा अगले 3 दिन तक। आज सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड, दमण, दादरानगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, गीर सोमनाथ और दीव में रेड एलर्ट है। तो अरवली, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और द्वारका में वरसादનું ऑरेंज एलर्ट अपाયું છે। આ ઉપરાંત જામનગર, બોટાદ, સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેશે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। आज जो डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रेड वार्निंग के साथ दिया गया है गुजरात रीजन में सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। और ऑरेंज वार्निंग जो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में इक्का दुक्का स्थान में दिया गया है। अरावली, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा और भरूच के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस जो वार्निंग दिया गया है साबरकांठा, खेड़ा, आनंद, पंचमहल और महीसागर के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है रेड वार्निंग के साथ। और वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और द्वारका के लिए दिया गया है। येलो वार्निंग हेवी रेनफॉल वार्निंग जामनगर और बोटाद के लिए दिया गया है। तो भारे वरसाद અને દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી। રાજ્યના બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે। उनका जो दिशा है इसे दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा। फिशरमैन भाई के लिए आज अगले 5 दिन तक फिशरमैन वार्निंग दिया गया है। इसमें स्क्वेली वेदर के साथ जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गास्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना रहेगा। इसमें जो सिग्नल होस्ट हुआ है LC3 सिग्नल आज होस्ट किया गया है। तो बीजी तरफ ચોમાસું જામનગર સુધી પહોંચી જતા આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વધુ વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। अभी जो मानसून का जो उत्तरीय सीमा है गुजरात का और भी आगे बढ़ गया है। इसमें जो लाइन पास कर रहा है 22 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, जामनगर, उदयपुर, आजमेर, झुंझुनू, हिसार, भाटिंडा होते हुए पास कर रहा है 32.5 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री ईस्ट तक ये पास कर रहा है। अभी टोटल सिस्टम का बात करें तो एक तो सीजनल ट्रफ बने हुए हैं, शेयर जोन है, ऑफशोर ट्रफ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो वेस्ट राजस्थान में बोला ये इतना सारी। तो राज्य में आगामी 4 થી 5 તારીખ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત વડોદરા, ભરૂચ, મહીસાગર અને સુરતના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે। કેટલાક વિસ્તારોમાં જળ ભરાવાની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે। પાટણ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જેવા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। હજુ અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ તારીખ 4 સુધી 5 સુધીમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પરંતુ ઉલ્લેખનીય છે કે વડોદરાના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત ભરૂચના ભાગો અને મહીસાગરના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પણ ઉલ્લેખનીય છે કે સુરત વગેરે ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે। કોઈ ભાગમાં જળભરાવ પણ થવાની શક્યતા રહી શકે છે। અત્યારે હાલ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે। પાટણના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ ઉપરાંત પંચમહાલના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। તો બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદી અસર જોવા મળશે। નાની નદીઓમાં પૂર આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ શકે છે।
તારીખ 8મી આસપાસ પણ બંગાળ ખાડીની સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જૂના તે ભાગમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. એટલે હવે મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ થતાં નર્મદા નદીમાં બંધની આવકમાં પાણીનો વધારો થઈ શકે. જૂનાગઢના કેશોદમાં અનરાધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય પંથકમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા. કોયલાણા ગામમાં પાણી ઘૂસી ગયા. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, ખેતરોના પાણી ગામમાં ફરી વળ્યા. પાણીનો અવિરત પ્રવાહ દેખાઈ રહ્યો છે. કેશોદમાં છેલ્લા 10 કલાકમાં 6 ઇંચ વરસાદ થયો અને હજુ પણ અવિરત મેઘમહેર થઈ રહી છે. જૂનાગઢથી આ તસવીરો આવી રહી છે. કેશોદ અને આસપાસના ગ્રામ્ય પંથકમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા જેવી સ્થિતિ છે અને અત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ કેશોદ તાલુકાના કોયલાણા ગામે પહોંચી છે. જોઈ શકો છો કે કોયલાણા ગામની અંદર હવે પાણી આવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આજ વહેલી સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ છે. અંદાજિત 6 ઇંચથી વધુ વરસાદ છે તે આ આજુબાજુના પંથકમાં પડ્યો છે. જે નેશનલ હાઈવે છે ત્યાંથી પાણી છે તે આ ગામની અંદર ઘૂસ્યું છે અને હાલ અત્યારે ગામની અંદર ધીમે ધીમે પાણી છે તે આવી રહ્યું છે. આપણી સાથે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની સાથે જ વાત કરીશું. કેવી સ્થિતિ છે તમારા ગામમાં ને કેવો વરસાદ છે અત્યારે? અમારા ગામમાં બહુ વરસાદ પડી રહ્યો છે. 6 થી 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે ને ગામમાં કઈ બહુ છે નહીં. આપણી સાથે સ્થાનિક જે લોકો છે આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. ભાઈ, કેવી સ્થિતિ છે? દર વર્ષે આ રીતની પરિસ્થિતિ થાય છે? કોઈ મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે વરસાદ આવે તો? નહીં, બારે મેઘ ખાંગા થયા છે. ખેડૂતોમાં રાહત થઈ છે. ત્યારથી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા ખેડૂતો. એમને હાશકારો અનુભવ્યો છે આટલા વરસાદથી. બાકી કોઈ એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, એવી કોઈ પૂર આવે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, એવી કોઈ ગામમાં નુકસાન થાય એવું કોઈ છે નહીં ભીતિ. આ ગામની અંદર પાણી આ ક્યાંથી આવે છે? આ કોઈ નદીનું પાણી છે કે શું છે? આ પાણી આ હાઈવે ઉપર છે, રોડ રસ્તાઓ એનું છે અને જે વાડીઓ ખેતરો આજુબાજુ રસ્તાઓનું પાણી ગટર ગામની બારે જે ખાડી છે તે ભેગું થઈ રહ્યું છે. આ જે પાણી આવે છે તેનાથી કોઈ પૂર કે કોઈના ઘરમાં પાણી ઘૂસે તેવી સ્થિતિ ખરી? ના, એવી કોઈ અત્યારે હાલ એવી કોઈ ભીતિ લાગતી નથી. તો ખાસ કરીને આ જે કોયલાણા ગામ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે ને કોયલાણા ગામમાં હાલ ઘૂંટણસમાં પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. અમારા બખાઈ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી કોયલાણા. અને હવે અમરેલીથી તસવીરો આવી રહી છે તે પણ આપને બતાવીશું, પરંતુ એ પહેલા જૂનાગઢમાં પાણીના પ્રવાહમાં એક બસ જે છે એ કઈ રીતે ફસાઈ હતી એ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. જૂનાગઢથી આ તસવીર છે. પાણીના પ્રવાહમાં એસટી ફસાઈ ગઈ. વાંદરવડ ગામ નજીક એસટી બસ ફસાઈ હતી. માળિયા હાટીનામાં અનરાધાર વરસાદ. કોઝવે પર પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે આ બસ અટવાઈ ગઈ હતી. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો પાણીનો વહેણ પણ જઈ રહ્યો છે અને બસ ત્યાં ફસાઈ છે. સ્થાનિક અને તંત્ર દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ધરાઈ. જેસીબીની મદદથી આ બસને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી. બસમાં તમામ જે મુસાફરો હતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો છે. વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા જૂનાગઢથી અમાર બખાઈ જોડાયા છે. અમાર, આ બસની અંદર કેટલા મુસાફરો હતા અને કેવી રીતે પછી તમામ લોકોને બહાર કઢાયા? પંકજ, ચોક્કસ કે માળિયા હાટીનાનું જે વાંદળવડ ગામ છે કે જ્યાં કોસવે પસાર થઈ રહ્યો છે, નદી નું પાણી છે તે રસ્તા પર ફરી વળ્યું હતું અને જેના કારણે જે એસટી બસ હતી તે ફસાઈ છે. તેની અંદર જે મુસાફરો સવાર હતા અને તે મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો છે. સ્થાનિક લોકો અને જે રીતે તંત્ર છે તે ત્યાં પહોંચ્યો અને જેસીબીની મદદથી આ બસને બહાર કાઢવામાં આવી છે. પહેલા મુસાફરોને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. એક બાદ એક તમામ મુસાફરોને બહાર સલામત રીતે ખસેડવામાં આવ્યા અને બાદમાં બસને પણ સલામતી રીતે બહાર છે તે લાવવામાં આવી છે. હાલ કોઈ જાનહાનિ આ ઘટનાની અંદર થઈ નથી, પરંતુ વાત કરીએ 10 કલાકમાં માળિયા હાટીના પંથકમાં 8 થી વધુ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે અને હજુ પણ અવિરત મેઘ મહેર છે, મેઘ કહેર છે તે જોવા મળી રહી છે. જી, અમારો આભાર માહિતી આપવા માટે. હવે અમરેલીના દ્રશ્યો પણ જોઈએ. અમરેલીમાં રેડ એલર્ટ બાદ દરિયાકાંઠે તંત્ર સજ્જ બની ગયું છે. જાફરાબાદ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. બંદર પર 3 નંબર સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે અને માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવાની સૂચના આપી છે. પવનની સ્પીડ વધી શકે છે અને અહીંયા દરિયો તોફાની પણ બની શકે છે અને તેના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમરેલીમાં પણ રેડ એલર્ટ છે. ભારે વરસાદ અહીંયા થઈ શકે છે, ખાસ કરીને અમરેલીના દરિયાઈ પટ્ટી વિસ્તારોમાં. હવે ગીર સોમનાથની વાત કરીએ. ગીર સોમનાથમાં